ओम नमो शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपू सर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिलामाने ओटीईटी पिलामानक पई गोटे माराथन क्लास प्रस्तुत करिछि। आज पिलामाने ओटीईटी पेपर 1 में पेपर 2 पिलामानकर जी एग्जाम अछि, तेणु एग्जाम पई समस्त परीक्षार्थी मानक बेस्ट ऑफ लक। परीक्षा निश्चय भल हो एवं समस्ते कृतकार्य हेबे। एवं आज परीक्षा पूर्व गोटे छोट वीडियो आज तुम मान निकट प्रस्तुत उपस्थापन करुच्ची। सोशल स्टडीज किसी बछा बछा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस एवं हिस्ट्री आज तुम सहित आलोचना करुच्ची। परीक्षा पूर्व टी निश्चय देखने एवं आउ थे कहीदे परीक्षा पाई समस्त परीक्षार्थी मान को बेस्ट ऑफ लक। परीक्षा निश्चय भल हम। एवं पाने आम एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करवा। कलिंग युद्ध केवे संघटित होता? ख्रीष्टपूर्व 261, ख्रीष्टपूर्व 263, ख्रीष्टपूर्व 265, 266। पिला मन रखता हो जो ऐतिहासिक कलिंग युद्ध ख्रीष्टपूर्व 261 रे होता। द्वितीय नंबर क्वेश्चन छुआ, अशोक पिता नाम कौन थिला? बिंदुसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, द्वितीय चंद्रगुप्त। मन रखता छुआ अशोक पिता नाम थिला बिंदुसार एवं बिंदुसार पिता नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जी की मौर्य शासन प्रतिष्ठाता थे। तार मन रहा छुआ चंद्रगुप्त मौर्य पुत्र है बिंदुसार, बिंदुसार पुआ है अशोक। अशोक केवे सिंहासन आहरण करते? ख्रीष्टपूर्व 261, ख्रीष्टपूर्व 263, 278, 269। पिला माने मन रखी था जो अशोक 261 तो कलिंग युद्ध करते, किंतु 273 कौन सिंहासन आहरण करते। क्यों नदी कूल कलिंग युद्ध संघटित होता? दोया, भार्गवी, बैतरणी, महानदी। उत्तर हूँ दोया। पिला मन रखता जे कलिंग युद्ध जो एत विभीषिका होता छुआ, दोया नदी एत रक्त रंजित होगला जे अशोक पहाड़ पर बसी पारे ना, हाथर जो तरवारी थिला खसी पड़ता। से हृदयगम कले जे तरवारी जय प्रकृत जय नुहे, हृदयर जय हूँ प्रकृत जय। एवं से दया नदी मन रखो जे कलिंग युद्ध दया नदी कूल होता। आ गए क्वेश्चन छुआ, केबे अशोकंकर अभिषेक पर्व होता? मन रखता छुआ जे 261 रे कलिंग युद्ध होता, 273 अशोक सिंहासन आहरण करते एवं 269 तांकर राज्य अभिषेक होता। उत्तर छुआ 269। क्यों शिलालेख रे कलिंग युद्ध वर्णित होता? त्रयोदश, द्वितीय, पंचम, षष्ठ। मन रखता अशोकंकर जो ऐतिहासिक कलिंग युद्ध पाकिस्तान रे अवस्थित शाहबाजगढ़ीटार त्रयोदश शिलालेख रे लिपिबद्ध होता। कौ शिलालेख छुआ? त्रयोदश। यहाँ बर्तमान बोधे पाकिस्तान बर्तमान अच्छी। कलिंगर राजधानी कौन थी सेत? तोशाली, मगध, मथुरा, पाटलिपुत्र। यहाँ चल बहुत समय मो एक्सपीरियंस मुझे बहुत समय परीक्षार छुआ सर्ट क्वेश्चन आसी थाए जे कलिंगर तो राजधानी कौन थी? तोशाली। तोशाली मन रखि जे कलिंग राजधानी थी तोशाली। बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन छुआ। पिला जी छुआ क्वेश्चन डिस्कसन करुँची परीक्षार आसो ता सहित मुझे आगे जो वीडियो करी पूरा बछा बछा एमसीक्यू छुआ नहीं आसबि 100% परीक्षा रही। जो कथाटा छुआ मुझे कहीदेली से कथाटा जो परीक्षा देकी आसो से अनुभव कर दीपू सार वीडियो रे जहाँ कही परीक्षार ता पढ़ो। तापर कह क्यों बौद्ध सन्यासी अशोक को बौद्ध धर्म दीक्षित कराइले? उपगुप्त, विष्णुगुप्त, गोरख, चंद्रगुप्त। जो ऐतिहासिक कलिंग युद्ध सरीगला अशोक हृदयगम कले जे हृदयर जय हूँ प्रकृत जय, तरवार जय प्रकृत जय नुहे। तापर छुआ से कौन है ना सी उपगुप्त नामक जड़े बौद्ध सन्यासी बौद्ध धर्म ग्रहण करते। नेक्स्ट पिला देखो क्योंठारे तृतीय बौद्ध सम्मेलन आयोजन करा पाटलिपुत्र, तोशाली, तक्षशिला, अंग। उत्तर हूँ पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य राज्य शासन संपर्क में क्यों उपादान जना पड़े? अर्थशास्त्र, सीयुकी, द्वितीय शिलालेख, चिंतामणि। अर्थशास्त्र मन रखता छुआ ये अर्थशास्त्र जे कि कौटिल्य बा चाणक्य रचना करते एवं ये अर्थशास्त्र अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शासन करुले।
ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ? ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ, ତୀର୍ଥ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ମାରିବ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପାଟଳିପୁତ୍ରର ପୌର ଶାସନ ନିମିତ୍ତ କେତେ ଗୋଟି ବିଭାଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? 6, 5, 4, 8। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 6ଟି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? 4, 5, 6, 7। ମନୋରଥ ପିଲାମାନେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ 4ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ: ପ୍ରାଚ୍ୟ, ଅବନ୍ତୀ, ଉତ୍ତରାପଥ, ଦକ୍ଷିଣାପଥ। ଦକ୍ଷିଣାପଥର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପିଲାମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣାପଥ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି। ଉତ୍ତରାପଥ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ତକ୍ଷଶିଳା। ସେପରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଧର୍ମ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଦେୱାନୀ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ, କଣ୍ଟକ ସଦନ, ନ୍ୟାୟାଳୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଟ୍ କହୁଛି, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ 2ଟା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ସାଧାରଣତଃ ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତ, ଯୋଉଠି ଜମି ଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିବାହ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ସେଟା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ? ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ ଅଦାଲତ। ଆମର ଯେବେ ଚଳୁଛି ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ, ମାରପିଟ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଚୋରି, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା କଣ୍ଟକ ସଦନ। ମନେ ହେଲା 2ଟା ଅଦାଲତ, ଗୋଟେ ହେଲା ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ, ଗୋଟେ ହେଲା କଣ୍ଟକ ସଦନ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଦେୱାନୀ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ। ତାପରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ କରିଥିଲା? ନା କଣ୍ଟକ ସଦନ। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଇଣ୍ଡିକା, ସିୟୁକି, ତ୍ରିପିଟକ, ଗୀତା। ଇଣ୍ଡିକା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ପୁରା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଯିଏକି ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ, ମନେ ତ ଯେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଯେ ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ସଠୁ ସୂଚନା ଆସେ କ'ଣ ବହି ଲେଖିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିକା। 2 ମାର୍କିଆ 6 ବେଳେ ଆସେ, ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ଯେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତାର ମାନେ ଯେଉଁ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। କୌଟଲ୍ୟ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳାଲେଖ, ସିୟୁକି, ଗୀତା। କୌଟଲ୍ୟ ମନୁତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ବା ବିଷୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବିଷୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ବା ସେଇ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ କରୁଥିଲା କୁମାର, ଆର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ବା ଯେଉଁମାନେ ଯୁବରାଜ ଥିଲେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ କିଏ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? ସ୍ଥାନିକ, ଗ୍ରାମଣୀ, ବିଷୟବୋଧୀ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ମୂଳତଃ ସ୍ଥାନିକ। ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥିଲେ? ମୋଗଲ କୁତ୍ସା, ମହାଦେବ, ସଣ, ଅଶୋକ। ମୂଳତଃ ଯେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ମୋଗଲ ଫିତ୍ସା। ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମହାବୀର। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କିଏ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ 4 ଗୋଟି ଭାଗ। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରାଚ୍ୟ, ଅବନ୍ତୀ, ଉତ୍ତରାପଥ, ଦକ୍ଷିଣାପଥ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ତୀର୍ଥ। ପିଲାମାନେ ମନୁତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦରବାରରେ 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦଣ୍ଡପାଳ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡପାଳ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶାସନର ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ତ ପରିଷଦରେ କେତେ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ନା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4 ଜଣ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର କେତେ ଅଂଶ କର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା? ନା 1/6 ଅଂଶ। ଗ୍ରାମ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଗ୍ରାମିକ। ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ? ଅଶୋକ। ପିଲାମାନେ ତ ଯେ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ଏକ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା।
ଅଶୋକଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଦେଶର ନାଁ କ'ଣ? ଉନ୍ନତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ 4ଟା ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା, ପ୍ରାଚ୍ୟ, ଅବନ୍ତୀ, ଉତ୍ତରାବଧ, ଦକ୍ଷିଣାବଧ। ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା। ତୋଷାଳୀ କାହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା କଳିଙ୍ଗର ସେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତୋଷାଳୀ। ମଜହନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ନା କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଗାନ୍ଧାରଠାରେ। ମହାଦେବ କେଉଁଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ? ନା ମହୀଶୂର ଠାରେ। ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକର କେଉଁ ବର୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ 8 ବର୍ଷରେ ବା 8ମ ବର୍ଷରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କେତେରେ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 269। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ପାକିସ୍ତାନର ଶାହାବାଜଗଡ଼ି ଠାରେ। ମନୋକ୍ତ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଭିଲେଖରେ କ'ଣ ଥାଏ ବା ଶିଳାଲେଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାହାଠାରୁ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱର ଡେସ୍ ଥିଲେ ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ? ନା ରାଜା। ରାଜା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ। ଡେସ୍ ଥିଲେ ସୀମାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ? ନା ଅନ୍ତପାଳ। ଦେୱାନୀ ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ଯିଏ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ନା ବ୍ୟବହାରିକ। ଦେୱାନୀ ମାନେ ମୂଳତଃ ଯେଉଁ ଜମି ଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କରାଯାଏ। ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କିଏ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଚୋରି, ମାରପିଟ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ। କିଏ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ମନୋକ୍ତାଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ 2 ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତଚର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସଂସ୍ଥକ ଆଉ ଗୋଟେ ସଞ୍ଚାଳକ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ପାଟଳୀପୁତ୍ର କାହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା ପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପାଟଳୀପୁତ୍ର। ତକ୍ଷଶିଳା କାହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା ଉତ୍ତରାପଥର। ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି କାହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା ଦକ୍ଷିଣାପଥର। ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେସ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ବିଷୟରେ। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିକକୁ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ମନୋକ୍ତ ଗପ। କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ? ପିଲାମାନେ ଗପ। ସମାହର୍ତ୍ତା ମାନେ ଡେସ୍ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ? ନା ସମାହର୍ତ୍ତା ମାନେ ସ୍ଥାନିକ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? ନା ରାଜୁକ ମାନେ। ଆଞ୍ଚଳିକ କୋଷାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଡେସ୍କୁ ଦେବାନାଙ୍କ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଅଶୋକ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଅଶୋକ, ଯିଏକି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶାସନ ବିଷୟରେ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିছে? ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ଶାସନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ। ଭାରତକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଐତିହାସିକ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠୁ ବଙ୍ଗରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିଚାଲିଲେ। 1757 1857 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ତୁର୍କ ଆଉ ମୋଗଲମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭାରତରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପଦ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ବସେଇ ଏବଂ ଭାରତରୁ ସମସ୍ତ କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଦେଶରେ କିପରି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତରେ ପୁଣି ଆଣିକି ବିକ୍ରୟ କରି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଯିବା। ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ, ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ଜେମ୍ସ ହରଗ୍ରିଭ୍ସ ଯିଏକି ସ୍ପିନିଂ ଜେନି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ସାମୁଏଲ କ୍ରମ୍ପଟନ୍ ସ୍ପିନିଂ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଏଡମଣ୍ଡ କାର୍ଟରାଇଟ୍ ପାୱାର ଲୁମ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟୁ କମେନ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ ବାଷ୍ପୀୟ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଆଧୁନିକ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପନିବେଶବାଦରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ତିଆରି ହେଲା, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତରୁ ଉଠାଇଲା। ଫଳରେ ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମସ୍ତ କଞ୍ଚାମାଲ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଳାଇଗଲା
ଏବଂ ସେଠି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପୁଣି ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ କରାଗଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଇଂଲଣ୍ଡର ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁ ଆସି ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବେତନ ଅଧିକ ଥିଲା। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ଶିଖାଇ ଦେଇ କିଛି ସାଧାରଣତଃ କିରାନୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ବି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟୟ କମିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଭାରତର ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ 1835 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଶାସକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ମ୍ୟାକେଲ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କିଏ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍। ଏବଂ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଥିଲା ନା ମ୍ୟାକେଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସେ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି, ଯିଏକି 1854 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ନୂତନ କରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କମ୍ପାନୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ର ସଭାପତି ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍। ଏବଂ ଉଡ୍ଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1854ରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ 1857ରେ କଲିକତା, ବମ୍ବେ ଓ ମାଡ୍ରାସରେ 3ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 1868 ମସିହାରେ କଟକରେ ଏକ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାମରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ, ବଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସ ଆନନ୍ଦମଠ ଲେଖିଥିଲେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ 1868 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ଆନନ୍ଦମଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ, ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ରହିଛି ଏ ଆନନ୍ଦମଠ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୁଆ 1873 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କରି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଟକରେ ରେଭେନ୍ସା ହିନ୍ଦୁ ବାଳିକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ କୁହନ୍ତି ହଣ୍ଟର କମିଶନ, ଯେଉଁ 1882ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ 1875ରେ ବମ୍ବେ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, କଲିକତାରେ 3ଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କଟକଠାରେ ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ 1876ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ 1884 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଟକରେ ଏକ ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲଟି ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଆଗରୁ ଭାରତରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେହି ନିଆଁରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଇଟା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ନିୟମ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବା ସେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଉଥିଲା। ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାରତର ନବଜାଗରଣର ପ୍ରତୀକ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଏବଂ 1829 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ ଯେ ଆଗରୁ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ସମାଜରେ ବିଧବାମାନେ ବିବାହ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1856 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ 1830 ମସିହାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମାଜ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ତଥା ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଏବଂ ମହର୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଏବଂ 1897 ମସିହାରେ
ସମାଜ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ନାମରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ସମାଜରେ ସମାନତା, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରଥା, କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ତାଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1867 ମସିହାରେ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡେ ବମ୍ବେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରକର। ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ଜାତି ପ୍ରଥା ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ବିଧବା ବିବାହ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତାର ବଡ଼ ସମର୍ଥକ ଥିଲା। ଏବଂ ଭାରତରେ ଜ୍ୟୋତିବାରାଓ ଫୁଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳ ହରି ଦେଶମୁଖ ଏହି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାରକ ଯିଏକି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1875 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବେଦକୁ ଫେରିଯାଅ, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ ବା ବେଦ ହେଉଛି ସକଳ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଉତ୍ସ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1 ନମ୍ବର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ବର୍ଲାର୍ଡ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର୍ଲାର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ବର୍ଲାର୍ଡ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ 1829 ମସିହାରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ କେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1857 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପ୍ରଥମେ କଟକରେ ଏକ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ମନେ ରଖିଥାଅ, ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଠାରେ 1868 ମସିହାରେ ଏକ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1930 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କେତୋଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ 1930 ମସିହା ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଲିକତା। ଅହମ୍ମଦୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 1889 ମସିହାରେ ମିର୍ଜା ଗୁଲାମ ଅହମ୍ମଦ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅହମ୍ମଦୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ମତଲବ ନାଁଟା କ'ଣ? ମିର୍ଜା ଗୁଲାମ ଅହମ୍ମଦ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମତରେ ବେଦ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ କହିଥିଲି ଛୁଆ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଯିଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସିଏ କହିଥିଲେ ବେଦ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଉତ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା? ନା 1856ରେ। କିଏ କରିଥିଲେ ଛୁଆ? ନା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କୁହନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ। କେବେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା? ନା 1835। କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ। କେଉଁ ବା କାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେଇଥିଲା ବା କିଏ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ନା ମ୍ୟାକେଲ। ଯେ ମ୍ୟାକେଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ 1835ରେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସ ଆନନ୍ଦ ମଠ ରଚୟିତା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ସ୍ପିନିଂ ଜେନି ଡେସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସ୍ପିନିଂ ଜେନି ଛୁଆ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଜେମ୍ସ ହରଗ୍ରିଭ୍ସ। ମଦ୍ରାସା ଡେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା? ନା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମଠ ଓ ଟୋଲରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଛୁଆ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା। ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଡେସ୍ ଠାରେ ଏକ ମଦ୍ରାସା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଲିକତାଠାରେ। ଡେସ୍ ବନାରସରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଓ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଛୁଆ ହେଉଛି ଜନାଥନ ଡନକାନ। ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଟର ଆଇନ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1793। ଭାରତରେ
ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକେଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଛୁଆ ହେଉଛି 1835। ଡେସ୍ ମସିହାରେ କଲିକତା, ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସ ଠାରେ 3ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ? ନା 1857। ବଙ୍ଗଳାର ପୁସ୍ତକ ଆନନ୍ଦ ମଠ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ରେଭେନ୍ସା ହିନ୍ଦୁ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଛୁଆ ହେଉଛି କଟକ। ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଏକ ଆଇନ ବଳରେ ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ସମ୍ମତ ବୋଲି ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। 1856। କିଏ କରିଥିଲେ ମନେ ଥିବ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 1757 କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ନା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ବଙ୍ଗର ନବାବ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। 1764 କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ନା ଜେମ୍ସ ହରଗ୍ରିଭ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପିନିଂ ଜେନି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। 1779 କ୍ରମ୍ପଟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପିନିଂ ମୂଲ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। 1781 ନା ବୋଲାର୍ଡ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ କଲିକତାରେ ଏକ ମଦ୍ରାସା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1785 ଏଡମଣ୍ଡ କାର୍ଟରାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାୱାର ଲୁମ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁ କମେନ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। 1793 କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ନା ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଟର ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। 1795 ଓ 1802 କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ନା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କନ୍ୟାତା ଉପରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। 1813 ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଟର ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। 1829 ନା ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। 1830 ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। 1833 ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଟର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। 1835 ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। 1853 ତୃତୀୟ ଚାର୍ଟର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। 1854 ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ ନାମକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। 1856 ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଥିଲା। 1867 ବମ୍ବେଠାରେ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1868 କଟକରେ ପ୍ରଥମେ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1873 କଟକଠାରେ ରେଭେନ୍ସା ହିନ୍ଦୁ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 1875 ଛଅ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1876 ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏକ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1884 ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ସ୍କୁଲ ଓ କଟକରେ ଏକ ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 1889 ମିର୍ଜା ଗୁଲାମ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅହମ୍ମଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1897 ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। 1899 ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କିଏ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ? ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମିତ୍ର, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର, କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। କେବେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା? 1803, 1866, 1867, 1868। ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1868। କିଏ ପ୍ରଥମେ କଟକରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଫକୀର ମୋହନ, ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ସଭା କାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ, ୱିଲିୟମ ମହାନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ମାଳତୀ ଦେବୀ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ୱିଲିୟମ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ ଖବରକାଗଜ କାହା ପୃଷ୍ଠକତାରେ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ ଖବରକାଗଜ କାହା ପୃଷ୍ଠକତାରେ ହୋଇଥିଲା? ନାରାୟଣ ଦେବ, ତାପରେ ହେଉଛି ମାଳତୀ ଦେବୀ, ୱିଲିୟମ ମହାନ୍ତି, ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ। ଇଂରେଜ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ, ପାର୍ସୀ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଦୁ।
उत्तर होची पिला माने पारसी भाषा को भाषा छुआ माने जे पारसी भाषा। नेक्स्ट किए संबलपुर हिंदी भाषा प्रचलन करते लॉर्ड कर्जन आंड्रू फ्लेजर मेजर इम्पे डॉक्टर हानसन। उत्तर होची पिला माने आंड्रू फ्लेजर। केबे रिसली सर्कुलर प्रकाश होइतला 1902 1903 1904 1905। उत्तर होची पिला माने 1903। केबे संबलपुर को मध्य प्रदेश रु विच्छिन्न करी ओडिशा डिवीजन सहित बंग प्रेसिडेंसी रखागला 1903 1905 1906 1907 होची 1905। उत्कल सम्मेलन केबे गठित होइतला 1890 1903 1902 1905। उत्तर पिला मानुची 1903। मनताओ जे उत्कल सम्मेलन कहा अध्यक्षता रहितला ना उत्कल सम्मेलन उत्कल गौरव मधुसूदन दासंग प्रचेष्टा कटक ठारे होइतला। तार अध्यक्षता किए करते श्री रामचंद्र भंज। बिहार ओडिशा प्रदेश केबे गठित होइतला 1910 1911 1912 1913। पिला माने उत्तर होची 1912। स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन दाबी रे किए ओडिशा रु 1930 रे इंग्लैंड रे अनुष्ठित हेबाकुवा प्रथम गोलटेबल बैठक रे जोग देवा पई जाइतिले श्री रामचंद्र भंजदेव वीरकिशोर देव वैकुंठनाथ दे कृष्णचंद्र नारायण देव। उत्तर होची पिला माने कृष्णचंद्र नारायण देव। केबे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठित होइतला 1934 1932 1936 1940। उत्तर पिला मानुची 1936। किए ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री थिले श्री रामचंद्र भंजदेव वीरकिशोर देव हरिकृष्ण महता कृष्णचंद्र नारायण देव। उत्तर पिला मानुची कृष्णचंद्र नारायण देव। ओडिशार प्रथम गवर्नर किए थिले वेरी वेरी इंपोर्टेंट छयटा रेवेन्सा बालो अस्टिन हवाक डॉक्टर हानसन। उत्तर होची अस्टिन हवाक। गंजाम को ओडिशा प्रदेश सहित मिश्रण करने केउ कमिटी गठन करा जाइतला अटली सब कमिटी फिलिप डाफ कमिटी साइमन कमिशन द्वितीय गोलटेबल बैठक। उत्तर होची पिला माने फिलिप डाफ कमिटी। 1803 मसीह ब्रिटिश माने ओडिशा दखल कला बेल को क्या पराजित करते मनता जे इंग्रेज माने 1803 ओडिशा दखल कले सेतबेले मराठा माने ओडिशा शासन करते को माने मराठा। मधुसूदन दास केबे मरीते 1933 1934 1935 1937। मनता उत्कल गौरव मधुसूदन दास 1934 रे मृत्युवरण करथिले। केबे विचित्रनाथ दास कटक रे प्रिंटिंग प्रेस स्थापन करथिले ना 1866। किए सत्यवादी ठारे वन विद्यालय स्थापन करथिले मालती देवी नारायण देव गोपबंधु राधानाथ। मनता गोपबंधु छन मन रखता जे 1909 रे गोपबंधु सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। किए ओडिशार विद्यालय रे बंगाली भाषार शिक्षादान उचित कबा किए ओडिशार विद्यालय रे बंगाली भाषा शिक्षादान करबा उचित बोली कहिथिले। उत्तरटी चाहूची उमाचरण हालदार। उत्कल दीपिका का संपादन प्रकाश पाइथिला ना गौरीशंकर राय। संवाद वाहिका उत्कल दर्पण नाम खबर कागज केउठी प्रकाश पाइथिला ना बालेश्वर। संबलपुर हितश्री संपादक किए पिला माने एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब आसे नीलमणि विद्यारत्न। केम्बे संबलपुर ओडिया भाषा प्रचलित होइथिला ना 1903। केबे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठित होइथिला 1 एप्रिल 1936। केबे इंग्रेज माने ओडिशा दखल कले 1803। स्वतंत्र ओडिशा गठन पूर्व गंजाम कहा अधीन रे थिला ना माद्रास प्रेसिडेंसी अधीन थिला। 1936 पूर्व संबलपुर कहा अधीन थिला परीक्षा सबले आसे मध्य प्रदेश। उत्कल सभा केबे गठन करा जाइथिला 1882। केबे सार एससी बेले बेले ओडिशा भ्रमण रे आसुतले ना 1988 रे ओडिशा भ्रमण रे आसीतले। एससी बेले 1988 रे ओडिशा आतले। सर आंड्रू फ्लेचर किए ना मध्य प्रदेश मुख्य कमिशनर जे कि ओडिशा रे संबलपुर हिंदी भाषा प्रचलन करते। संबलपुर हितेशन संपादना किए करते नीलमणि विद्यारत्न। 1902 माद्रास ठारे अनुष्ठित जातीय कांग्रेस अधिवेशन रे किए जोग देइतले मन रखता जे ओडिशा रो मधुसूदन बाबू दास जाइतले एवं गौरीशंकर राय।
ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଛଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। 3 ଡିସେମ୍ବର 1903। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା 1848 କଟକର ସତ୍ୟମହାପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ କେବେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନା 1903। ମଧୁବାବୁ କେବେ ଭାରତ ସଚିବ ମଣ୍ଟେସ୍କୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ? ନା 1917। ପିଲାମାନେ, ମହାରାଜା ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦେବ କେଉଁଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ନା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଫିଲିପ ଡାଭ୍ କମିଟି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ମନେ ତ ଫିଲିପ ଡାଭ୍ କମିଟି CL ଫିଲିପ ଏବଂ SC ଡ୍ରପକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା? ନା 1928। କେବେ ସାଇମନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 27 ମେ 1930। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ କେଉଁ କମିଟି ଅନୁକୂଳ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ? ନା ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି। କେବେ ମହାରାଜା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ବା କେଉଁ ମହାରାଜା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ମନେ ତ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଯାଇଥିଲେ ମହାରାଜା ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦେବ। ଓଡୋନେଲ କମିଟି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1931। କେବେ ଓଡୋନେଲ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା? ନା 7 ନଭେମ୍ବର 1931। ଓଡୋନେଲ କମିଟି କେବେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? 19 ଏପ୍ରିଲ 1932। ଓଡୋନେଲ କମିଟିରେ ବମ୍ବେରୁ କେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? HM ମେହଟା। ଜଏଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି କାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥ୍ଗ। ହବାକ୍ କମିଟିର କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ସାର୍ ଜଷ୍ଟିନ ହବାକ୍। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥାଇ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1935।